गुरु रामदास गुण गावो। गुरु अर्जुन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हरगोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुर तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरो तरा तर पुन पुन सीसा, वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा, एक ओंकारा सतगुरु तेरे प्रसाद सच हुए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। कहाँ बुद्ध द्रव तुझ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिरुत तुम्हारी, आप हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिरुत तुम्हारी, जी आपने हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिस पर दृष्ट कृपा की करें, निज कुटुंब दुर्ग भौजल करें। जिम से गुरु अंगद पास, पूरब करी रुकी अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु गरीब निवाज, वड़जोगा व परोपकारी सतगुरु मेरी पीरी दे मालक, धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी अत्यंत बड़े भागे हो जो शामां दे दीवाना दे अंदर सोदर रहराज साहिब जी के पाठ, फिर आरती आरती के कीर्तन उपरंत श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ जी की कथा सरवण करने के लिए गुरुद्वारा मंजी साहिब बौड़ी साहिब पातशाही 6वीं और 10वीं अंबाला शहर सारी संगत गवान के अंदर एकत्रित होती है। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुक्त जुड़े। जिन्हों के बड़े भाग ने उन्होंने साध संगत दियां पावन पवित्र घड़ियां, साधुओं का संग, गुरबाणी का जाप, वाहिगुरु गुरमंत्र का सिमरन मिलता है। धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी की पावन पवित्र कथा पहली रात के अंदर चल रही है। श्री गुरु अमरदास जी महाराज संगतां नूं नगरों नगर निहाल कर रहे हैं। सच्चे पातशाह महाराज के दरबार के अंदर
ਤੇ ਆਪ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ महाराज ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। गुरु अंगद देव महाराज, मैं गोंदा खत्री हाँ, गोइंदवाल का रहन वाला। महाराज जिथे मैं रहना मेरी जमीन ते भूतां प्रेतां का बहुत वास है, कृपा करो आप चरण पाओ ते उस स्थान के उत्ते शुभ धर्मस्थान बना के गुरु के लंगर चला के रहत बैठ मर्यादा चलाओ। हरि जस दी संगतां दे विश्राम करन नूं सोहना स्थान बनाओ। महाराज गोंदे की बेनती प्रवान करके दूसरे पातशाह ने बाबा गुरु अमरदास महाराज जी बुजुर्गों को उत्थे घल्लिया, जिवें ही अपनी छड़ी दे के घल्लिया। जिथे गुरु अमरदास महाराज छड़ी फेरते ने, जिहड़ी हड्डियां दे नाल उत्थे दे भूतां दी हड्डियां दे नाल महाराज दे पैर छूंदे ने, वो भूत सिद्धा सचखंड नूं जाण लग जांदे ने। वो धरती पੱਧਰ करवा के गुरु अमरदास महाराज जी ने बहुत रमणीक स्थान बनवाया ते उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी के हुक्म के नाल 84 पौड़ियां भी तैयार, पौड़ियां की पौड़ी साहब भी तैयार हुई। गोइंदवाल साहब वो नगर है, महाराज कहते ने कि गोइंदवाल साहब ते गोबिंदपुरी सचखंड के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब विच वचन है कि वो दोनों बराबर ही ने। ते उत्थे गोबिंदा वासा है, वाहिगुरु अकाल पुरख सच्चे पैरी ते दर्शन दिंदे ने। उत्थे ही वो पावन पवित्र स्थान सीगा जिथे गुरु अमरदास महाराज ज्योति जोत समाए, व्यासा दे कंडे गुरु रामदास जी भी गोइंदवाल साहब ज्योति जोत समाए। सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी के माता गुरु रामदास जी की धर्म सुपत्नी वो भी उत्थे ज्योति जोत समाए। ते भाई गुरदास जी भी बहुत लंबा समा उत्थे बतीत किया। वो पावन पवित्र स्थान के उत्ते तकरीबन सारिया पातशाहियां ने अपने चरण पाए। ते गोइंदवाल साहब की पावन पवित्र धरती नूं सच्चे पातशाह गोंदे दे उत्ते कहण दे उत्ते बहुत सुंदर नगर वसा दिता। ते सारे भूतां प्रेतां दा उधरों काढ़ा हो गया। ते जिहड़े भूत उधरों चले गए सीगे वो जंगल देश के अंदर वसन लग गए। 7वें पातशाह के समय साखियां आउणगियां कि वो भूतां दे पोतरे पड़पोतरियां नूं भी महाराज उधार करनगे। वो प्रसंग अगे आउणे ने। सो गोइंदवाल साहब महाराज सच्चे पातशाह जी को गोंदे ने भेंट कर दिता ते पट्टा भी लिख दिता ताकि आने वाली मेरी जिहड़ी पीढ़ी है वो दावा न कर सके भी यह जिहड़ा नगर है साडे बजुर्गों का सी। ते महाराज मैं तुहानूं पट्टा लिख के दे रहा गुरु अमरदास जी महाराज गुरु नानक की गद्दी के ताबिया यकीन रहेगा। इस नगर के उत्ते गोइंदवाल साहब के उत्ते कोई कब्जा किसी बंदे का नहीं, केवल ते केवल गुरु नानक की गद्दी का कब्जा है। मैं अपनी सारी जमीन गुरु अमरदास महाराज को अरदास कराउंदा। जदों गोंदे की सारी गल महाराज जी ने सुनी, गोंदे की प्रेम भेटा प्रवान की ते गुरु अमरदास महाराज नगर वसन लग पे। बहुत समा बीत गया। गोंदे दे अगों एक भतीजा होया जो मनमुख सीगा, जिहदे बारे गुरु रामदास जी अपनी बाणी के अंदर 306 अंग के उत्ते लिखते ने। वेमुख वेमुखैं नूं पाया, नीला काला खंडोलड़ा वेमुख वेमुखैं नूं पाया। वो जिहड़ा भतीजा सीगा ते उसदे नाल एक मरवाया सी। वो दोनों ही जाके अकबर दरबार के अंदर दरबार के पहुँच के शिकायत लाण भाई गुरु अमरदास महाराज जी ने साडी जगह दबी हुई है। भाई जगह तो साडे बजुर्गों की सीगी गोंदे की, साडे गोंदे के नाम के उत्ते नगर वसिया गोइंदवाल, पर गुरु अमरदास महाराज ने दब लिया। वो कथा अज के प्रसंग में सरवण करोगे। मनचित व्यक्तियां एकाग्र करके रसना की पवित्रता के लिए आखना करो जी सतनाम सतनाम
जिसनों नाम की बख्शिश कर देन, जिसनों भगती की लिव लगा देन, वो केवल कल्ला ही नहीं भवजल तो पार उतरेगा। कविराज भाई संतोख सिंह जी कहते उन्होंने सारा परिवार ही भवजल तो पार उतर जाएगा। जिहड़ा गुरु अमरदास महाराज का जस रसना तो गावेगा, सरवणा तो सुनेगा, ते नेत्रा तो गुरु अमरदास जी के दर्शन करेगा। जिस तरह भाई गोंदे जी ने सच्चे पातशाह दूसरी जोत गुरु नानक दी जो कि खंडूर साहब विच वस रही सी, गुरु अंगद देव महाराज जी को बेनती की पूरब करे अरदास, ते जाके अरदास की सच्चे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज गोविंदवाल विशाल बसायो। महाराज तुसी बड़ी कृपा की है, भूतां दा उधरों काटा करके बाबा अमरदास महाराज जी ने जो उत्ते कला वरताई है तुहाडी कृपा दे नाल, उत्ते हुण एक बहुत गोविंदवाल नाम का शुभ नगर वस गया है। सो गुर के अनुसार रहायो। ओ गोंदा कहंदा महाराज तुहाडी कृपा दे नाल तुसी नगर का नाम भी मेरे नाम के उत्ते ही रखिया, तुहाडी बहुत बख्शिश है, तुहाडी बहुत कृपा है। तुसी ब्यासा दे कंढे दे उत्ते इन्ना पावन पवित्र शुभ तीरथ बनाया है। ते दूसरी गल जो 24 घंटे 28 पैर लंगर की मर्यादा है, तुसी वो भी दृढ़ की है। तुहाडी बड़ी कृपा है सच्चे पातशाह महाराज, मेरे ते कृपा रखियो, मैनू सिक्खी की दात बख्शिश करो। मैनू अपनी दिती जमीन का कोई हंकार नहीं, मैं अपनी जमीन अपनी खुशी के नाल तुहानू भेटा करदा हाँ। जदों भाई गोंदा जी की उम्र पूरी हो गई, भाई गोंदा जी अपना शरीर छड्ड के देह का अंत हो गया, ते जोत गुरु अमरदास महाराज जी दे विच लीन कर गई। प्राणा का अंत हो गया। खालसा जी इत्थे एक गल समझ लैनी कि जदों शरीर का अंत हुंदा है ते उहदा मतलब यह नहीं हुंदा भी बंदा पूरा हो गया। गल जरा आराम नाल समझनी, जिहड़ा शरीर का अंत है उसनूं कहंदे ने देह का अंत, ते मन के जो फुरने ने वो बंदे नूं अगला शरीर धारण करने लई मजबूर करते हैं। तीन अक्षर ने तत् त्वं असी। तत् का अर्थ हुंदा है ईश्वर, त्वं का अर्थ हुंदा है जीव, ते असी का अर्थ हुंदा है ब्रह्म। एक उदाहरण तो गल नूं समझना, जिस तरह एक जल की बूंद है, एक विशाल सागर है, ते तीसरा उस जल के अंदर ते उस सागर की बूंद के अंदर दोनों के अंदर पानी है। जो जीव है वो जल की बूंद है, जो ईश्वर है वो विशाल सागर है, ते उन दोनों के अंदर जो जल मौजूद है वो असी पद है। तत् पद ईश्वर है, त्वं पद जीव है, ते असी पद दोनों के अंदर जो सामान्य रूप में विराजमान है। सो देही का जो अंत होना है वो जीव पुणे का नाश होना है। जदों वो जीव धरती के उत्ते अपनी भक्ति पूरी कर लेता है, तदों उसकी मनचित बिरतियां एकाग्र होके उसनूं परमात्मा के अंदर असी पद के अंदर लीन हो जांदियां ने, उसका जन्म मरण कटिया जाता है। जो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का होया, पर सामान्य रूप के अंदर असीं ये शब्द बोल देने कि बंदा पूरा हो गया। बंदा पूरा नहीं होता, उसकी देह का अंत होता है, पर उसके जो सूक्ष्म शरीर है वो अगला शरीर धारण कर लेता है। सो असी पद के अंदर लीन हो गए भाई गोंदा जी, ते जीव पुणे की हंगता त्याग दी। जीव पुणे की हंगता की है, इस आत्मा के उत्ते माया करके एक पर्दा पै जाता है।
ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾन्य ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਕੁਫੁਰਨੇ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਕੁਫੁਰਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਭਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਦੇਹ ਧਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅਸਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸਕੀ ਸੰਤਤ ਬਾਛੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਦਿਨ ਮਤ ਗੁਰ ਅਨੁਸਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਜੋ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਰ ਦੇਦਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਦਰੋ ਨਦਰ ਹਮਾਰੇ ਹਮਾਰੋ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਹੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਬਾਸਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ। ਆਵਤ ਜੀ ਧਰਮ ਵਧੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਗ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਆਹਾਰ ਚਲਦੇ ਨੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੰਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਧਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਮਲਾ ਉਤਾਰਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧਨ ਕੀ ਥੋੜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ
अमरदास जी को धन की थोड़ है, गल का झूठ है, पर हुण साडे परिवार का गुजारा भी तो असीं चौधरी हाँ, असीं भी रहीसी दे अंदर अपने ऐशो आराम भी देखने ने। गुरु अमरदास जी तो गोविंदवाल का जो सारा मामला है वो लेना चाहिए, गल उचित है, मन के अंदर होमै आवे। सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी तो धन की इच्छा रख बैठा गोंदे का भतीजा। अब चहो दिश ते आए अतोरे, ते चारां दिशावां तो धन आंदा है, धनी खेप, बलक बुखारा, कश्मीर, काबल, कंधार, हिंदुस्तान की गल छड्डो, बाहरों देशों विदेशों तो संगतां आंदियां ने। गुरु अमरदास महाराज जी को भेंटां लिआंदियां ने, कोई सोने दीयां अंगूठियां दिंदा है, कोई हार दिंदा है, गुरु घर के महलों के लिए पोशाकां आंदियां ने, किसी भी गल की गुरु घर च कमी नहीं। मत मलीन मिथ्या अभिमानी, जदों बेमुख बंदे की मत मलीन हो जाती है ना, तो अपने गुरु के उत्ते सुखियां कोरियां गल्लां सुनाण लग जाता है। जे को गुर ते बेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर वो सतगुरां तो बिना मुक्ति नहीं पाऊंगा। सतगुरु महाराज तो बेमुख होके गोंदे का भतीजा, निकट गुरु कह महिमा जानी, गुरु साहब महाराज जी की महिमा नहीं जानी। सच्चे पातशाह गुरु अमरदास जी का पुरना नहीं जानिया, बई गोविंदवाल नगर वसाउणा ते केवल संगतां नूं वाहिगुरु गुरमंत्र दे नाल जोड़ना। जो व्यक्ति अपनी साधना के अंदर रुक गए ने किते ना किते थां दे उत्ते आके, उन्हां नूं साधना के अंदर होर अगे पहुंचाना। कोई अर्थ काम ते भगती का इच्छुक है, उसनूं एह वाली इच्छा पूरी करनी। जे कोई मुक्ति की इच्छा रखता है, उसनूं मुक्ति का दान देना, ते 24 घंटे अठे पैरी लंगर की मर्यादा चलानी। गुरु की तो वो भावना के नाल लंगर वसाया सी, पर मनमुख गोंदे का भतीजा ना जान सकिया। तीरथ पासे जिम नर हो गए, जेड़े भी नर तीरथ ते वसदे सीगे, केवल इशनान करके कर्मकांड करके मुड़ाउंदे सी। गुरु अमरदास महाराज जी का गोविंदवाल नगर वसण तो बाद उन्होंने एक दिशा मिल गई भगती की। नहीं महात्म तिनको जोग है, वो गोंदे दे भतीजे ने महात्म नहीं जानिया गोविंदवाल नगर वसण का, पर सतगुरां तो पैसे लैण की इच्छा रखता है। नहीं श्रद्धा सो देह शतान है, श्रद्धा नहीं रखता गुरु ते। 84 दियां पौड़ियां दे उत्ते पौड़ी साहिब तो एक ते जाके जपजी साहब दे पाठ नहीं कदे कीते, इशनान नहीं कीता, गुरु दे लंगरां च सेवा नहीं कीती। मन रुखा सी गोंदे दे भतीजे दा। इस दिन मूड अवध्या धन है, दिन ते रात मूर्खता दे नाल सतगुरां नूं अवज्ञा वाले बचन बोलण लग पे, ते मन के अंदर इतनी ज्यादा उबाड़ा आ गया कि सोचा गुरु अमरदास जी के मुंह से जाके गल कर देना पैसे की। चाहे दूर दे साध मजले, ते कहता मैं जाके सतगुरु महाराज जी तो शुभ फल प्राप्त कलमल भजने, ते उन्हें कविराज भाई संतोख सिंह जी कहते नाम की दात का की मंगनी सी। शुभ गुण जिहड़े ने सम दम ततिक्षा उपरामता साधना नाम सिमरन आ शुभ गुण तक ही मंगने सी, पर मन के अंदर धन का लोभ आ गया। तिम एहो मूर्ख हृदय मलीने, हिरदे के अंदर मलीन मत दे नाल गुरु महात्मा कहे मन कीते, सच्चे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी के पावन पवित्र तीरथ का प्रयोजन ना जान सकिया। लगे अवध्या करन कुढ़ाली, गुरु अमरदास महाराज जी को टेढ़ी रीति के नाल गलत वचन बोल के बेमर्यादा हो गया। हंकारी दुर्मति कुचाली, हंकारी बंदे का तो फिर कोई भी नहीं जम ही बनता। हंकार च आके दुर्मत भैड़ी मत दे वचन करता है। सतगुर निकट जाए कर बैसे, हुण इन्ना मन के अंदर क्रोध आ गया कि
ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਧਰੇ ਲੋਭ ਬੋਲੇ ਸਭ ਐਸੇ ਤੇ ਲੋਭ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਸ ਦੀ ਕੀਜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਹਮ ਦੀਜੈ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਦਵੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦਵੋ ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੀ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਥਾ ਜੋਗ ਦੇ ਬਿਨੇ ਘਰ ਆਨ हे ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਸਰਦਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਤੁਮ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਉਪਾਇਨ ਜਗ ਤੇ ਲਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਅਲਪ ਹੁਤੀ ਗੁਜਰਾਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਸੀ ਤਦੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਮਤ ਬੰਦਰ ਤੇ ਸੁਨ ਗਲ ਗਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੇ ਗੋਇੰਦੇ ਤੋਂ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਈ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੋਭ ਵਾਲੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਫਿਰ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿਖੈ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵੰਸ਼ਕ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਨ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਤ ਲਿਆਓ ਰਸਤ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਰਸਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਲ ਬੱਜੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ 2 ਸਾਲ ਬੱਜੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਰਸਤ ਵਸਤ ਲੈ ਲੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤੋਂ ਅਨ ਚਾਹੋ ਤਹਿ ਖਾਵੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਨ ਚਾਹੇ ਐ ਨਾ ਸੋਚੀ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰਸਤ ਬਸਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਲੈ ਦੇਗ ਤਹਿ ਅਚਹਿ ਆਹਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ
क्योंकि गुरु नानक देव जी के समय लक्ष्मी जिहड़ी सीगी वो 12 को बाहर रहिंदी सी दरबार। गुरु अंगद देव जी के समय 6 को अंदर आ गई ते 6 को बाहर रही। सच्चे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी के टाइम 3 को लक्ष्मी नूं महाराज ने परे रखिया ते लक्ष्मी ने बेनती भी की सी अगे प्रसंग आवेगा क्या महाराज साडे तो की वग्या हो गई है। महाराज कहते तुहानूं चौथे जामे के अंदर घर के अंदर वाड़ांगे। सो चौथे जामे गुरु रामदास महाराज जी के दर के उत्ते बेअंत फिर लक्ष्मी की भेटावां चढ़ियां। हरि का मंदिर भी तां तैयार होया। सो सच्चे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी कहते भी इत्थे भेटा तो असीं पूजा का धान बर्दाश्त ही नहीं करते, ना सिखां नूं जहर खवाइए ना असीं महाराज उन्हां दा भी भला सोच रहे। क्योंकि जे साडे कोल पूजा का धान आवेगा, गोंदा का परिवार पूजा का धान खावेगा तो नरकां नूं जाएगा। ते महाराज अपने जिन्हां पूर्वजां ने जमीन दिती है अज उहदे पूर्वज आके हंकार कर रहे हैं, उहदा भी महाराज भला सोच रहे भी जे इन्हां ने किते पूजा का धान खा लिया तो इन्हां दी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ते नरकां नूं जाणगे। हटकार नहीं है महाराज कहते भी लंगर लैण भी जिन्ना लंगर चाहे रस्ता बस्ता लैंदा तू जिन्नी तैनू भुख होवे जिन्नी भुख होवे उस तो वध लंगर नाल उसते लै जा, पर असीं माया नहीं दे सकते। लंगर ही महाराज कहते साडा सरबंस है। लंगर जो है अमृत घ्यो जिहड़ा गुरु अंगद देव महाराज जी के घर बीबी जीवी जी ने खीर के अंदर घ्यो पा के लंगर वरताया सीगा, वो लंगर साडे घर अमृत है, वही साडा सरबंस है। ना असीं माया नूं पहल दिंदे आ इत्थे ना कर्म कांडां नूं महल दिंदे आ। इत्थे केवल ते केवल पहल एक गुरु के लंगर नूं है। कोई भी शूद्र ब्राह्मण खतरी वैश्य कोई भी आ जाए इत्थे लंगर छके ते आनंद लैंदा है। गरीबां दे गुजारे दे लई पिता तुहारे ने गोइंदवाल साहब की धरती भेटा कर दी भी गरीब लोग लंगर खाणगे। जे तू अज लोग धारण करके साडे कोल आया है ते तू धन नूं संचन करना चाहुंदा साडे कोल आके। साडे घर दे अंदर अनाज तो इलावा कुछ नहीं है। जे तू गुरु घर तो तैनूं आशीर्वाद सिक्खी दी दात मिल सकती है या अन्न मिल सकता है, धन असीं तैनूं नहीं दे सकते। जे असीं तुहानूं वो कहंदा कोई गोंदा दा भतीजा बोलिया कहंदा महाराज जे मैं तुहानूं इत्थों कढ देवां नगर तो ते कहंदा महाराज तुहानूं रहण दे लई कोई थां नहीं होवेगी, धमकी दिंदा पातशाह नूं। गोंदे दा जो भतीजा सी कहंदा महाराज मैं तां केवल पैसे ही लवांगा, मैं चौधरी हाँ, मैं रस्ता बस्ता लैके अपनी बलादरी दे अंदर नीवी पवाउणी है, मैं तुहाडे तो क्यों लवां अनाज। असीं चौधरी होने आ, असीं लोकां नूं अनाज दिंदे आ, असीं तुहाडे तो अनाज नहीं प्रवान कर सकदे। असीं होर कोई वस्तु नहीं चाहिदी, मैनूं गल्लां च ना लाओ, किरपा करके मेरा धन दवो ते मैं जावां। महाराज मैनूं धन दवो, मैं धन लवां ते मैं अपने राहे पवां ते तुसीं इस स्थान ते सुखैन रवो। महाराज रोटी मेरे घर वधिया बहुत चलती है। महाराज मैं अन्न तुसीं जिहड़ा धन दवोगे ना उहदा खरीद लवांगा। महाराज तुहाडे कोल मैनूं तां किसी गल दी कमी दिसदी नहीं, धन पक्खों जिहड़ी संगत है महाराज 24 घंटे ते इत्थे सेवा करती है, भेटावां दिंदी है। तुसीं मैनूं कहंदे हो तुसीं धन नहीं लैंदे पूजा दा। महाराज जी तुहाडे कोल निंदा प्रति जो धन आउंदा है, दूर दूर तो संगत आके तुहानूं भेटा करदी है। महाराज
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਏਤਕ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਮਹੀਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਉਪਾਇਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਮਹਿ ਦੇ ਦਿਓ ਹਰ ਸਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਗੋਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪਟਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਵ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੋਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਹਿਓ ਨਿਤ ਫੇਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਧਨ ਕੋ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ ਢੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਨੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਰਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰਸਤ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਦਨ ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੇਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਚੌਲ ਲੈ ਲੈ, ਸੀਤਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਤੂੰ, ਛੋਲੇ ਲੈ ਲੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੇਹੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਵਰ ਲੋਭ ਤਿਆਗ ਹੋ ਤੁਮ ਬੇਗ। ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਹੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧਿਕ ਕਰਤ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਸੋ ਧਨ ਕੇ ਭੇਤ ਕਰਤ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਭਈ ਤਕਰਾਰ। ਹੁਣ ਤਕਰਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਧਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਰਸਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਸਤੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਕਾ ਹੀ। ਔਰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਤ ਭੇ ਹਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਭਤੀਜਾ, ਕਹਿਤ ਭਏ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰ ਫਰਿਆਦ ਤੁਮ ਤੇ ਧਨ ਪਾਵਹਿ। ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧਨ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾ। ਅੰਤੇ ਧਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਧਰੋ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗਏ ਸਦਨ ਉਤ ਮਤਾ ਬਤਾਇਓ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏ ਕਲੰਕ ਸੋ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ 84 ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੀੜ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 84 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਵਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਲੂਣੇ ਦਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰੀਆਂ ਨਾ ਵਿਛਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰੀਆਂ ਉਠਵਾ ਕੇ ਸੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਛਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਲੂਣਾ ਦਲੀਆ ਛਕਦੇ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਲੂਣਾ ਦਲੀਆ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਲੂਣਾ ਦਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਛਕਾਓ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਮਚਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਸਲੂਣੇ ਦਲੀਏ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਗੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਫਰਿਆਦ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਲਦੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸਿੱਖ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭਾ ਮਤ ਚਮਕਤੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਸਰਵ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵਤ ਭਇਓ, ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ, ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਝੂਠਾ ਤਿਨ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੌੜੀ ਦਾ ਕਾੜ ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਜੀ ਤੋੜਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਈਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਗੜ ਬੌੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਫੇਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਦਗੀ ਹੋਣ ਦਿਨ ਪਰਬੋ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਾਢੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਭ ਸੋਚ ਕਵਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਹਰ ਆਵਤ ਲੱਜਾ ਬਹੁ ਪਾਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਲੱਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰੁੱਲ ਪਰ ਦੇ ਜੋ ਆਏ ਫੇਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਰੋਲਿਆ ਮਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਭਏ ਜਮ ਮਾਰੇ ਢੇਰ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਜਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਮਝ ਸੁਣ ਪਾਇਓ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੰਡ ਦਿਵਾਇਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਕਬਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਮ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 306 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਉਹ 306 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਵੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਕਾਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 306 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਧ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਧ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਨ ਜੂੜੀ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਢੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ, ਪਠਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੂਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਲਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖਿਦੋਲੜਾ ਜਿਸ ਤੇ ਘੰਟੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ। ਮਦ ਜੂਈ ਭਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਾ ਤੇ ਜੂਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ, ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਢੋਲਣਾ। ਨੀਲੀ ਘੰਟੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖਿਦੋਲੜਾ, ਖਿਦੋਲੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੇਮੁਖਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਵੇਮੁਖ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵੇਮੁਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ। ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰੇ ਹੋ, ਬਦਬੂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੜ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੋਬਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਖੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬਈ ਧੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਪ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨੀਲਾ ਘੰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਜੂਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ। ਤਵੇ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਕਾਲਕ ਲਾ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਲੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਰਵਾਏ ਦਾ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੜ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾਇਆ,
ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, 84 ਕਿੱਲੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੜ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੜ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਭਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਸੁਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਬੇਮੁਖ ਸਨੈ ਕਤਰੈ ਪੌਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਧੌਮੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਠਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੌਦੀ ਫਾਵਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਠ ਘਰ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਚਿੱਠਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਬੇਮੁਖ ਰਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਨਾ ਭਾਇਆ। ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਭਤੀਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਭਤੀਜੀ, ਫਿਰ ਆਣ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁੜਮ ਸੀਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਨਾ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਬੇਮੁਖ ਰਲਣਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁੜਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਭਤੀਜੀ, ਫਿਰ ਆਣ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਣੀ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਘਰਣੀ ਨੇ ਉਸ ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋ ਲੈ ਗਏ ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਿਆ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਬੈਠਾ। ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਇਆ, ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੁਣ ਤਿਹਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਜੀ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਿਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਨਹਾਰ ਹੋ। ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਪਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੂੜੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਤੇ ਮਰਵਾਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਾਰ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੋਂਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ। ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੋਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਹਾਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਚ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਖਤਰ ਦਿਨ ਆਪਿਆ, ਦਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 306 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਇਆਲ